Hi viewers, welcome to channel Madrasi. Let's make life easier together by cooking, eating, crafting, exploring and learning things. So don't forget to subscribe with us for regular updates. We are going to see how to prepare tawa pulao. This is very easy and simple to prepare. You can prepare this with already prepared plain rice which is left over from afternoon lunch. You can prepare it for dinner immediately. Ingredients for preparing tawa pulao. Onions, I have finely chopped the onion. Tomatoes, I have finely chopped the tomatoes. Coriander leaves, I have finely chopped them. Turmeric powder, pav bhaji masala. If you don't have pav bhaji masala, you can substitute it with chaat masala and little of garam masala. Oil, lemon juice, chili powder, cumin seeds, little of the flavored spices, salt, ginger garlic paste, steamed rice, vegetables. I am using carrot, capsicum, French beans and potatoes. Now let's see how to prepare tawa pulao. Heat a tawa. I am using kadai since I don't have a bigger tawa now. Pour oil. Oil is hot. Now let's add the flavored spices and cumin seeds. Add finely chopped onion, ginger garlic paste. Cook until the onion turns transparent. Onions have turned transparent. Now let's add tomatoes and cook until the tomatoes turn juicy. Add the finely chopped vegetables. Add turmeric powder, chili powder, pav bhaji masala and salt. If you want to make it very quick, you can also use boiled vegetables so that you can prepare the tawa pulao instantly. Since I am using raw vegetables, I have to cook them. So saute them for few minutes. Pour half cup of water and cover and cook. Make sure to pour only required amount of water for boiling the vegetables. Otherwise the rice would get mashed up. Now let's cover and cook. Vegetables are cooked well. Now let's cook in medium flame for almost 2 to 3 minutes so that it becomes dry. Vegetables have become completely dry. Now let's add the rice and cook along with the vegetables. Pour in the lemon juice. Mix it well. Add the rice. Add salt for the rice. Mix it well. Keep on high flame and start mixing it well. Make sure to fluff the rice. Sprinkle coriander leaves and mix it well. Tawa pulao is ready to serve. இன்னைக்கு நம்ம தவா புலாவ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். தவா புலாவ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி சிம்பிளான டிஷ். உங்களுக்கு வந்து நீங்க மத்தியானம் லஞ்ச் செஞ்சுட்டு சாதம் வந்து மீதி இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதை வச்சு நீங்க வந்து நைட் டின்னருக்கு வித்தியாசமா இந்த தவா புலாவ் செஞ்சுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் இப்போ பார்ப்போம். வெங்காயம் அது பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். தக்காளி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். கொத்தமல்லி இலை இதையும் வந்து பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். மஞ்சத்தூள், பாவ் பாஜி மசாலா. உங்களுக்கு பாவ் பாஜி மசாலா இல்லைன்னா கொஞ்சமா கரம் மசாலாவும் சாட் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்க. எண்ணெய், எலுமிச்சை சாறு, வத்தல் பொடி, ஜீரகம்,
கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாசனை பொருட்கள், அதாவது பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், லவங்கம், பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக சேர்க்கணும். பிரியாணிக்கு சேர்க்குற மாதிரி நிறைய சேர்க்கக்கூடாது. ரொம்ப கம்மியாக மைல்டாக தான் இருக்கும் ஃப்ளேவர். அதனால் ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்க்கணும். உப்பு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, வடித்த சாதம், காய்கறி தேவைக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு, பீன்ஸு, கொடமிளகாய் இதெல்லாம் வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து பச்சை பட்டாணி, காலிஃப்ளவர், ப்ரொக்கோலி இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க. ஒரு டவா இல்லைன்னா கடாய் சூடு பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட வந்து பெரிய சைஸ் தவா இல்லாததுனால நான் கடாயில் பண்ணுறேன். சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு வாசனை பொருட்கள், ஜீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன். பாருங்கள், ஜீரகம் நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும். வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வர்ற வரைக்கும். வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துருக்கோம். தக்காளி சேர்த்து தக்காளி நல்லா வந்து மசிகிற பதத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கிற காயெல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள், வத்தல் பொடி, பாவ் பாஜி மசாலா, உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதில் காய் வந்து நீங்கள் சேர்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வேக வச்ச காய் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் அது ஒரு அரை வேக்காடாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து வேக வைக்காமல் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டு காயை வந்து வேக விட்டுக்கணும். தண்ணி சேர்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காய் வேகணும் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு மட்டும் ஒரு 1/4 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டோன்னா போதும். அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சாதம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து குக் பண்ணி தான் போடுறோம். அப்புறம் சாதம் வந்து குழஞ்சி போயிடும். அதுக்காக தான். இப்போ மூடி போட்டு வேக விடலாம். காயெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. இதை இன்னும் ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் மிதமான தீயிலே அப்படியே விடலாம். மூடி போட வேண்டாம். அப்போ தான் வந்து இந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றும். காயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை நல்லா வற்றிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்துக்குவோம். எலுமிச்சை சாறை ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்குவோம். இதோட சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம். சாதம் பாருங்கள், பாஸ்மதி சாதம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். 3/4 போர்ஷன் வெந்திருந்தால் போதும், ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது. சாதத்துக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் வடிக்கும் போது உப்பு சேர்க்கல, அதனால் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கணும். கலந்து விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக கலந்து விடணும். அப்படி இல்லைன்னா சாதம் வந்து உடஞ்சி போயிடும். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை மேலே தூவி கலந்து விட்டுக்கலாம். தவா புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். Do like and subscribe with us for more videos.